का क्या कहना। ओम शांति 25/25 मधुर महावाक्य बाबा कहे मिठे बच्चे बाबा तुम मानू अविनाशी रोजगार कराइबा पाई आसिछंती। एबे तुमे माने ज्ञान रत्नर रोजगार जेते करबाकू चाहिबो करिपारिबो। प्रश्न आसुरी संस्कार को बदलाई दैवी संस्कार धारण करिया पाई केउ विशेष पुरुषार्थ आवश्यक। उत्तर निजर संस्कार को बदलाइबा पाई जेते दूर संभव देही अभिमानी होई रहिबार अभ्यास कर। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा ही आसुरी संस्कार निर्माण हेउछि। बाबा आसुरी संस्कार को दैवी संस्कार करिबा पाई ही आसिछंती। पुरुषार्थ करी स्मृति रे रख प्रथमे मु देही आत्मा अटे परे एही शरीर। गीत तूने रात गमाए सोके। ओम शांति। यही गीत तो पिला माने बहुत थर शुणी आत्मिक संतान मानू आत्मिक पिता सावधान कराई देउछंती जे ही समय हराई देवा उचित नुहे। यही समय बहुत बड़ रोजगार जमा करिवार समय। रोजगार कराइबा पाई ही बाबा आसिछंती। वर्तमान तुमे माने अमाप रोजगार करिपारिबो। जिए जेते चाहिबो सेते करिपारिबो। यह होची अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा झूलामुणी भरिवार रोजगार। यह होची भविष्यत पाई ताहा भक्ति। यह होची ज्ञान। मनुष्य माने एक कथा जानी नाहंती जे भक्ति जेतेबेले आरंभ हेउछि जेतेबेले रावण राज्य आरंभ हेउछि पुणी ज्ञान जेतेबेले आरंभ हुए सेतेबेले बाबा आसी राम राज्यर स्थापना करंती। ज्ञान नुआ पाई भक्ति पुराणा दुनिया पाई। एबे बाबा कहउचंती प्रथमे निजकू देही अर्थात आत्मा निश्चय करबाकू हेबो। तुम मानक बुद्धि रे अछि प्रथमे मु आत्मा अटे पछरे शरीर। किंतु ड्रामा प्लान अनुसार समस्त मनुष्य मानकर बुद्धि भ्रम होई जाइछि। सेथिपाई ओलोटा भाबी नेइछंती जे मु प्रथमे देह परे देही अटे। बाबा कहउचंती शरीर तो विनाशी जाहाकू तुमे धारण करुछ एवं त्याग करुछ संस्कार आत्मा रे रहुछि। तेणु देह अभिमान रे आसीबा द्वारा संस्कार मध्य आसुरी होई जाउछि एवं सही आसुरी संस्कार को दैवी करिबा पाई बाबा को आसीबाकू पड़ुछि। ए सबु रचना हेउछि सही एकमात्र रचयिता बाबांकर। तांकू समस्ते फादर पिता कहउछंती जेपरि लौकिक पितांकू मध्य फादर कुहा जाए। बाबा एवं ममा ए दुईटी शब्द बहुत मीठा। तेबे रचयिता को तो पितांकू ही कुहा जीव। तेबे रचयिता तो पितांकू ही कुहा जीव। से प्रथमे माँ को पोष्य रूपरे ग्रहण करिथांती एवं परे पिलामानकू रचना करिथांती। बेहेदर बाबा मध्य कहउचंती जे मु आसी ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करुछि जहाँकर नाम बहुत प्रसिद्ध अटे। तांकू भागीरथी मध्य कुहा जाए जहाँकर चित्र मनुष्य रूपरे ही देखाई थांती। कौनसी बलद आदि नुहे। भागीरथ हेउछि मनुष्यर शरीर। बाबा ही आसी पिलामानंकू निजर परिचय देउछंती। तुमे माने सर्वदा अन्य मानकू कुह जे आमे बाप दादांक पाखकू जाउछु। केवल बाबा कहिले से निराकार होई जाउछंती। निराकार बाबांक पाखकू सेते बेले जाई परिबो जेते बेले शरीर त्याग करिबो। एमिति केही जाई परिबे नाही। एही ज्ञान बाबा ही देउछंती एवं यह केवल बाबांक पाखरे अछि। एही अविनाशी ज्ञान रत्नर संपत्ति अटे। बाबा हेउछंती ज्ञान रत्नर सागर। यह कौनसी पाणीर कथा नुहे। से हेउछंती ज्ञान रत्नर भंडार। तांक पाखरे ज्ञान अछि। पानी को ज्ञान कुहा जाए नहीं। जेपरि मनुष्य मानक पाखरे बारिस्टरी डाक्तरी आदिर ज्ञान रही थाए सेहीपरि यह मध्य ज्ञान। एही ज्ञान पाई ऋषि मुनि आदि सबू कहूथिले जे आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्यंत ज्ञान को जानी नाहु। ताहा तो एकमात्र रचयिता ही जानिथिबे। सी सृष्टि रूपी वृक्षर बीज रूप मध्य हटंती। सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान तांक पाखरे अछि। जो ज्ञान को सी एठाकू आसिले ही शुणाइबे। एबे तुमको ज्ञान मिलुछि जहा द्वारा तुमे देवता हेउछ। ज्ञान पाइला परे प्रारब्ध पाउछ। सेठारे पुणी एही ज्ञानर आवश्यकता रहिबो नाही। एहीपरि नुहे
ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ନା, ସେମାନେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଦେବପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଆମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଆସିଛୁ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ତାହା କେବେ ଥିଲା? ସେଠାରେ କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସଦ୍ଗତିଦାତା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ବାବା ଆସ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କର, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବ। ଆଗରୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଚେହେରା ମନୁଷ୍ୟର କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ମାଙ୍କଡ଼ର ଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କଠାରେ ବେହେଦର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଅ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହି ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମାୟା ବିଲକୁଲ ହିଁ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଯେପରି କୀଟମାନଙ୍କୁ ଆବର୍ଜନାରେ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ବାବା ଏହି ଆବର୍ଜନାରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିକାର ରୂପୀ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ନର୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ 4 ଅଣା ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ହାତ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉ ଦେଉ ନିଜେ ହିଁ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଏହି ନର୍କ ଦୁନିଆରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ମାୟାଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ପାପ ହିଁ ନିଜ ମନକୁ ଖାଇଥାଏ। ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଛ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ହିଂସକ ସେନା। ତୁମେ ହେଉଛ ଅହିଂସକ। ତୁମେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ। ହିଂସା 2 ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାମ କଟୁରୀ ଚଳାଇବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କାହାକୁ ମାରିବା ପିଟିବା। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଲଢ଼େଇକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅହିଂସା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ଆସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପଛରେ ରହିଛି ବୈରାଗ। କାହାର ବୈରାଗ? ଭକ୍ତିର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବୈରାଗ, ପୁରୁଣା ଶରୀରର ବୈରାଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଛି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ବୈରାଗ ଆସିବା ଉଚିତ। ବାକି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ। ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଏହି ପାଠ ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବି ପାଠପଢ଼ା ଅଛି ତାହା ସେହି ସମୟ ସେହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ବେହେଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳୁଛି। ବେହେଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ବେହେଦର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।
ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ସେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଚିହ୍ନିଛ। ତୁମର ବୃକ୍ଷ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ବୃକ୍ଷକୁ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିଯାଏ, ଢେର ଫୁଲ ବାହାରିଥାଏ, ପୁଣି ତୋଫାନ ହେଲେ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ। କେହି କେହି ଭଲ ରୂପେ ଫଳୀଭୂତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମାୟାର ତୋଫାନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେପଟେ ରହିଛି ବାହୁବଳ, ଏପଟେ ଯୋଗର ବଳ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଶବ୍ଦକୁ ପକ୍କା କରିଦିଅ। ସେମାନେ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମର ଶବ୍ଦ ହେଲା ମନେ ପକାଇବା। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଉଠିବା ବସିବା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ମୋର ଅଧା କଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆତ୍ମାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସି ରିଅଲାଇଜ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ। ନା ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ହେବ, ନା ତା'ର ପାର୍ଟ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଥା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, ବାକି ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଏହି କଥା ଯୋଗ ବଳ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଯୋଗ ବଳ ଭଲ ଥିବ ତେବେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖି ରଖି ଯେତେବେଳେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ, ଏହି ଶରୀର ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ, ତେବେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିବ ସେତେ ତମ ପ୍ରଦାନରୁ ସତ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ତ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ ନା। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପୁରା ହୋଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ଲାଗିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ଲାଗି ରହିବ। ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। କେହି ପ୍ରେରକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ବୋମା ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ନା। ନିଜର ବିଜ୍ଞାନ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜ କୁଳର ବିନାଶ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ, ତେବେ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ନେଇଯାଇପାରିବେ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କାଳର କାଳ। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି ମିରୁଆ ମଉତ ମଲୁକା ଶିକାର, କାହାର ଜୟ ଜୟକାର, କାହାର ହାହାକାର। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉ। ଆରେ ବିନାଶ ବିନା ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିପରି ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝାଅ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଛପାଅ, ଗେଟ୍ ୱେ ଟୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କୋଟିଏରେ କେହି ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ କେତେ ହତାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଜା ତ ହେବେ ନା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ଯୋଗରେ ମେହନତ ରହିଛି, ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ଫେଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ବିନା ମେହନତରେ କ'ଣ କେହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ କି? ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଅନେକ ଥର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେବାର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଜି ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଇଲୁ, ଆଜି ଏହା କଲୁ। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ମାତାମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବେ। ତୁମକୁ ଏହି ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ଦିଲୱାଲା ମନ୍ଦିର। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟରେ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ରାଜତ୍ୱ କରିବ।
भक्ति मार्गर मंदिर आदि रहिब नाही। अच्छा, मिठे मिठे शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। एकमात्र बाबांक सहित अव्यभिचारी प्रीतिपूर्ण संबंध रखी रखी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने हेब। एही पुराणा देह एवं पुराणा दुनिया प्रति बेहेदर वैराग वृत्ति उत्पन्न हो। 2 बाबांक निर्देश विरुद्ध कौनसी भी कर्तव्य करिवार नाही। युद्ध भूमि रे केबे भी हारी जीवार नाही। डबल अहिंसक हेबाकु पड़िबो। वरदान निजर शुभ भावना द्वारा सेवा करुथिबा बाबांको समान अपकारी मानकर मध्य उपकारी हुओ। बाबा जेपरी अपकारी मानकर उपकार मध्य करुछंती सेहीपरि तुम मानक सम्मुख को किपरि भी आत्मा आसुना काहेकि तुमे किंतु निजर दयाशील मनोवृत्ति द्वारा शुभ भावना द्वारा ताकु परिवर्तन कर दियो। यह ही होची प्रकृत सेवा। जेपरि वैज्ञानिक माने मरुभूमि रे मध्य फसल अमल करि पारुछंती सेहीपरि शांतिर शक्ति द्वारा तुमे माने मध्य दयाशील होई अपकारी मानक प्रति मध्य उपकार होई धरणी को परिवर्तन कर। स्व परिवर्तन द्वारा एवं शुभ भावना द्वारा आत्मा किपरि भी होई था परिवर्तन होई जीव। काहेकि ना शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराई। स्लोगान ज्ञानर स्मरण करिबा ही सर्वदा हर्षित रहिबार आधार अटे। ओम शांति। हमने प्यार